السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. ولقد وصى الله عز وجل الأولين والآخرين بذلك فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، فمن أعظم ما يبتلى به المرء في هذه الحياة، لا سيما في آخر الزمان، فتنة المال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يبتلون في آخر الزمان، وأن من أعظم ما يفتن به المسلمون هذه الفتنة التي تعم العباد والبلاد. ففي السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. كل بفيت أدرى من بابا لبتكم نجر الله المفراتنا. الله سبحانه وتعالى كان يبفيت ينبروتن هزبوتشن أنيانم جمر عند لي أدرى يلبت تلكم نجرنا. بمقتل بزيه بمجرشوا زمن سوتش كم يفتنوا باتشوا قداش مكاكل عنده ገንዘብ ወይም ንብረት ነው። ሰዎች ይህንን ንብረት ለማካበት ብለው ብዙ ይለፋሉ። መልእክተኛችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩት ሁሉም ህዝብ የራሱ ፈተና አለው፣ የኔ ተከታይ የሆነው ህዝበ ሙስሊም ፈተና ደግሞ ሀብት ነው ብለዋል። በሌላ ሐዲስ ላይ ደግሞ ኢያኩም ወሹህ فإن الشح أهلك من كان قبلكم፣ ስግብግብነትን አደራ ተጠንቀቁ፣ ምክንያቱም ይህ ስግብግብነት ወይም ንፍጉነት ከናንተ በፊት የነበሩ ሰዎችን አጥፍቷልና ይላሉ። حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم፣ አንዱ የሌላውን ደም እንዲያፈስና አላህ የከለከለውን ድንበር እንዲተላለፉ ምክንያት ሆኗልና። ስለ ገንዘብ እና ስለ ዱንያ ምንነት ሲነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህችን ዱንያ መሸጋገሪያ እንጂ መርጊያ እንዳላደረጋት በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲመከር ብዙዎቻችን ይህ ምክር ለኛ የተቀጣጫ አይመስለን፣ እኛን የሚመለከት አይመስለን። ነገር ግን ዱንያ ሰዎችን የምታታልለው ቀስ በቀስ ልክ ወንዝ እያሳሳቀ እንደሚወስደው ሰዎችንም በዚያ ውስጥ ሰርገው እንዲገቡና እንዲሰምጡ እያታለለች ትወስዳለች። ዱንያን ማካበት አይከለከልም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህች ዱንያን ሙሉ ለሙሉ እርም አላደረጋትም። ነገር ግን አንድ ሰው ይህች ዱንያ መሸጋገሪያ መሆኗን ካወቀ ለዚህ ዱንያ ብሎ አላህ የከለከለውን ነገር በፍጹም አይዳፈርም። ምንም አይነት ጥበትና ጭንቀት ውስጥ ቢሆን የአላህን ህግ ሁሌም ለማክበር ጥረት ያደርጋል። የሙስሊም አንዱ መገለጫ ይሄ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ከመወለዳችን በፊት አስቀድሞ የእያንዳንዳችንን ሪዝቅ ስፋትና ጥበት ጽፏል። በሐላል መንገድ መምጣቱ የማይቀረውን ሪዝቅ በሐራም ለማግኘት መኳተን ወንጀልን እንጂ ሌላን አያተርፍም። ለዚህ ነው ከመልእክተኛችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተለያዩ ሰሃቦች እንደተላለፈልን ኢዕለሙ أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها إلال، أو قال إن روح القدس قد نفث في روعي أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. جبريل عليه السلام لني وحي وردو لنيال نقروني اللالو من يوم نفس الله سبحانه وتعالى يوسن اللاتن رزق أن يجيز قدب ساتام ولا بفيت عندما تموت ويوم الآخر عندما تهد نقروني اللالو. በመቀጠል ምናሉ فاتقوا الله واجملوا في الطلب، አላህን ፍሩና የሪዝቅ ወይም የሲሳይ አፈላለጋቸውን አስተካክሉ አሳምሯል። ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه بمعاصي الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته او كما قال، አንዳችሁ ሪዝቅ ቆየብኝ ብሎ ማሰቡ ከሐላል ውጭ በሐራም እንዲፈልገው እንዳያደርገው አሉ። ለምን አላህ ዘንድ ያለው እሱን በመታዘዝ እንጂ የሱን ትእዛዝ በመጣስ የሚገኝ አይደለምና። ዛሬ ባለንበት ተጨባጭ ብዙዎች ዘንድ የኑሮ ውድነት፣ የዋጋ ግሽበት ትልቅ የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። ብዙዎቻችን እየተጨነቅንበት እንገኛለን። ይህ ከሁሉ በፊት
እኛ ከምናስባቸው ዱንያዊ ቁሳዊ ምክንያቶች ባሻገር አላህ የወሰነውና አስቀድሞ የቀደረው መሆኑን ማወቃችን ግዴታ ነው። ዋጋን ከፍና ዝቅ የሚያደርገው በእውነት አላህ ብቻ ነው። جاء في السنن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو الله أن ألقاه وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. بملكتنيو عليه الصلاة والسلام زمن واقع تودد نورو بتأم كبدا مالتنا بزيك زي ملكتنيو عليه الصلاة والسلام قال صحابوش متونا سعر لنا الواتشو ማለት የዋጋ ገደብ አድርግልን ማለት ነው። ነጋዴዎች ተገቢው በላይ ከፍ ያለ ዋጋ ጨምረው እንዳይሸጡ በከፍተኛ ዋጋ እንዳይሸጡ ገደብ አድርግልን አሉ። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? የዋጋን ገደብ የሚያስቀምጠው ለሰዎች ሲሳይን የሚዘረጋው ወይም ደግሞ የሚነፍገው የሚሰጠውም አላህ ብቻ ነው አሉ። እኔ ደግሞ አንዳችሁንም በሆነ ባላሰብኩት ምክንያት ቢሆንም በድዬ ወደ አላህ መሄድ አልፈልግም። በገንዘብም ይሁን በደም ጉዳይ ላይ አንዳችሁንም በደል አልፈልግም አሉ። ይህ ማለት በብዙዎቹ ዑለማዎች ዘንድ እንደተብራራው አንድ ሰው እንዲሁ ከተለመደው ዋጋ በላይ የፈለገውን ነገር ወይም የፈለገውን ያህል ጨምሮ መሸጥ ይችላል ማለት አይደለም። አሁን መሰረታዊ በሆነ መልኩ በሸሪዓ የተቀመጠ ገደብ የለም። ነገር ግን በተቻለ አቅም ለሰዎች ማዘን ተገቢ ነው። ይህ ውስን ግብይት በሸሪዓ የማይፋረስ ቢሆን እንኳን ምናልባት ለሰው ባለማዘኑ በአላህ ዘንድ የሚወቀስበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ለዚህ ነው በሌላ ሐዲስ ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም كما عند البخاري وغيره من حديث ابي هريره አንድ ሰው ሲሸጥ ወይም ደግሞ ሲገዛ ወይም ደግሞ እዳውን ሲቀበል በተረጋጋና በገራ መልኩ ከሆነ አላህ ይዘንለት ብሏል። رحم الله امرأ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለእንደዚህ አይነት ሰው ዱዓ ያደርጋሉ። ትንሽን ትርፍ ለማግኘት ብሎ ሰዎችን መጉዳት ተገቢ አይደለም። አብዛኛውን ጊዜ በንግድ ላይ የተሰማራው ማህበረሰብ ምንም አይነት የዋጋ ንረት ቢኖር ይሄን ያህል የጎላ ጉዳት አይደርስበትም። በአኗኗሩ ዘይቤ ላይም የሚደርስ ተጽዕኖ የለም። አብዛኛውን ጊዜ ጉዳት የሚያጋጥማቸው በደሞዝ የሚተዳደሩ ናቸው። እነሱም ደግሞ አላህ ብሎ ከጊዜ በኋላ ደሞዛቸው መጨመሩ አይቀርም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእያንዳንዱ ሰው ገና ሳይወለድ በፊት ሲሳዩን እንደሚለግሰው ቃል ከገባ ዋስትና ከወሰደ ምን የሚያስፈራ ነገር አለ? ዋጋ ከመጨመሩም በፊት ከጨመረም በኋላ ሰዎችን የሚረዝቀው አላህ ነው። ይሄን የሚያሳይ ምሳሌ ካስፈለገ ብዙዎቻችን በልመና የሚተዳደሩ ወንድሞችና እህቶች ሲያጋጥሙን ምናልባት የዛሬ 15 ዓመት ወይም 10 ዓመት የምንሰጠው 1 ብር ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን ብዙዎቻችን 10 ብር ወይም ከዛም በላይ ልንሰጥ እንችላለን። ደሞዝ የላቸውም፣ ግን እነሱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይረዝቃቸዋል። وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين በምድር ላይ ምንም አይነት የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ እንስሳ ካለ አላህ ሪዝቁን የሚሰጠው ቢሆን እንጂ ሌላ የለም። ለሁሉም ይሰጣል፣ ለሰው ብቻ አይደለም፣ እኛ ለማናውቃቸው እንስሶችም ጭምር። ከዚህ አንፃር በእንዲህ አይነት ጊዜ ሰዎች እርስ በርስ የሚያወሩት ሁሉ በዚህ ዙሪያ የሚንጃበብ ከመሆን አልፎ በጣም መጨናነቃቸው ተገቢ እንዳልሆነ እንረዳለን። ሪዝቅ ከአላህ ዘንድ ነው የሚመጣው፣ አላህ ነው የሚቀድረው። وفي السماء رزقكم وما توعدون መልእክተኛችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ይላሉ። አንዳችሁ በሚገባው ልክ በአላህ ላይ ብትመኩ ኖሮ ልክ አዋፍን እንደሚረዝቀው ወይም ሲሳይ እንደሚሰጠው ይሰጣችሁ ነበር። በባዶ ሆዷ ትወጣለች፣ ሆዷ ሞልቶ ትመለሳለች። በማለዳ ባዶ ሆዷን ትወጣለች፣ ስትመለስ ሆዷ ሞልቷ ነው የምትመለሰው። ያ ከመሆኑ ጋር ግን ይህ ሁሉ የዱንያ ጉዳይ መሆኑ መረሳት የለበትም። ዱንያ እንዲያው ለአኺራ መሸጋገሪያ ስለሆነች እንቆይባት እንጂ ዋናው ትኩረታችን መሆን የነበረበት አኺራ ላይ ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تنسى نصيبك من الدنيا ይላል። ከዱንያ ምንም ያህል ድርሻህን አትርሳ። ከዱንያ ነው አትርሱ የተባልነው እንጂ አኺራውን እኮ አትርሱ አልተባልንም። የአኺራ ጉዳይ መታወስ ራሱ አያስፈልገውም። ሁሌም ጭንቃችን ትልማችን ጠዋት ማታ ሊያስጨንቀን የሚገባው ያ ዘላለማዊ ህይወት ነው። ግን ያ ሲሆን ዱንያን አትርሱ ነበር የተባልነው። እኛ ዛሬ የምንተዋወሰው ስለ አኺራ ነው። ረባካችሁ አኺራን አንርሳ እየተባባልን ነው። ይሄ ምን ያህል ወደ ኋላ እንደቀረን ያሳያል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም ያስተካክለን፣ ኢማናችንን ይሙላልን፣ በዱንያም ከጭንቅ እንዲገላግል እንማጸነዋለን። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله حق حمده والشكر له حق شكره وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ملتنياتنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عند سو بجنزب في اللاغوت بتشا من يهل دينو الليات عن دمي تشلسي قلتولن عند قرومي هنا مثالين يسكمتال ففي السنن من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه لال عند سو دينون بتأم بأدقنيا هنيتا ليات أي ميشلبتن مثالي سيقلتولن ሁለት በጣም የተራቡ ተኩላዎች በበግ መንጋ ላይ ቢለቀቁ የሚያደርሱት ጥፋት እና አንድ ሰው ለንብረት ወይም ለሀብትና ለክብር ለምሳሌ ለስልጣን ብሎ የሚተገበረው ተግባር ዲኑ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ሲነጻጸሩ ሁለቱ ተቀራራቢ ናቸው። ስለዚህ ተኩላዎቹ በጎቹ ላይ በዚህ መልኩ የሚያደርሱት ጉዳት አንድ ሰው ለሀብትና ለስልጣን ያለው ጥማት በዲኑ ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት ብዙ የተለየ አይደለም እያሉ ነው። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናስተውል። ችግሩ ደግሞ ሁላችንም ምንም ያህል በቂ ሪዝቅ ብናገኝ ሀብት እንዳገኘን አይሰማን። ምክንያቱም ሀብት የእውነት በልብ ውስጥ ነው መኖር የነበረበት። الغنى غنى النفس እንዳሉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነፍስ ሀብታምነት መብቃቃት ነው እውነተኛ ሀብታምነት የሚባለው። ስለዚህ የሰው ልጅ ይህ የማይጠግብ ስሜት በልቡ ማደሩ ተፈጥሯዊ ስሜቱ ሊሆን ይችላል። لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له آخر ሌላ ዘገባ ላይ لو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب ይላሉ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم። አንድ ሰው በወርቅ የተሞላ ሸለቆ ሀብት ቢኖረው ሌላ ሁለተኛ እንዲኖረው ይመኝ ነበር። ሁለትም ቢኖረው ሶስተኛ እንዲኖረው ይመኝ ነበር። እድሜ በጨመረ ቁጥር ለሀብት ያለን ጉጉትም እየጨመረ ይሄዳል። ግን ይሄንን ተፈጥሯዊ ስሜት የሚያግትልን አኺራን ማስታወስ ነው። ዱንያ መሸጋገሪያ እንጂ ሌላ እንዳልሆነች ሁሌም መተዋወስ ነው። አሁን ሁሉም ሰው በዱንያ ላይ ተመችቶት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን የተመቸው ቢያንስ ይህንን ማስታወስ አለበት። ያልተመቸው ደግሞ ሰብር ማድረግ አለበት። አንድ ሰው አላህ መልካም ሀብትንና የዱንያ ድሎትን ስለሰጠው በማመስገኑ የተነሳ ትልቅ ደረጃን ይጎናጸፋል። ይህም በማጣቱ ደግሞ ትዕግስት በማድረጉ የተነሳ እንደዚሁ ትልቅ ደረጃን ይጎናጸፋል። ዱንያ ፈተና እንጂ ሌላ አይደለችምና ይህች መሸጋገሪያ ዓለም ለጥቂት ጊዜ የምንኖርባት ነች። ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማሊ ወሊድ ዱንያ አሉ። እኔና ዱንያ ምን አገናኘን አሉ። ይህንን ያሉት በተኙበት አጋጣሚ የተኙበት ሰሌን ምቾት ስላልነበረው ፊታቸው ላይ ምልክት እንዳወጣ ሰሓቦች ስላዩ ነበር። ማሊ ወሊድ ዱንያ አሏቸው። ማ አነ ፊ ዱንያ ኢላ ከመተሊ ረጁሊን እስተظለ ተሕተ ሸጀራ ثم راح وتركها አሉ። የኔ ምሳሌ በዱንያ ላይ አንድ ዛፍ ስር ለጊዜው ለማረፍ ብቻ እንደተጠለለ ሰው ነው። ከዛ እረፍት ካደረገ በኋላ ወዲያው ጥሏት ይሄዳል። የዱንያ ምሳሌ እንዲህ ነው አሉ። ይህንን በተግባር ከተገነዘብንና አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ባለን እንድንብቃቃ ዱንያም ከጨመረልን ደግሞ ለኸይር እንድናውለው እንዲያደርግን ከለመነው ስኬታማ እንሆናለን። እውነተኛ ስኬት ማለት በዚች በዱንያ ላይ የሚያሳልፈውን ህይወት ኸይር በመስራት የሚያሳልፍ ሰው ስኬት ነው። ብዙዎቻችን በዚህ በዱንያ ላይ ኖረን እናልፋለን። ይህ ነው የሚባል አሻራ ሳናሳርፍ እንደ ማንኛውም የምድር ሸክም ሆነን እናልፋለን። ሙስሊም ግን እንደዛ መሆን የለበትም። ሙስሊም በዚች ምድር ላይ ጥሩ ነገር ሰርቶ መልካም አሻራን አሳርፎ ነው ማለፍ ያለበት። ምክንያቱም ይህንን ካደረገ ለምሳሌ በመስጂድ ግንባታ ላይ ከተሳተፈ በእውቀቱ የጠመሙትን ካቃና ያላወቀቱን ካስተማረ በእያንዳንዱ በተሰማራበት መስክ ሁሉ መልካም አስተዋጽኦን ካበረከተ ይህ ምንዳው በራሱ ላይ ብቻ የሚያጥር አይሆንምና ከሞተም በኋላ ትውልዶች በተተካኩ ቁጥር ምንዳው የተጻፈለት ይሄዳል። ይህንን ምናልባት በትንሽ ጥረት ብቻ ማግኘት ይቻላል፣ እንደ እድል ሊቆጠር ይችላል። ከዚህ ባለፈ ግን እንዲሁ እያነጋ እያመሸ በልቶ የጠጣ የተኛ ጊዜውን መግፋት በፍጹም የሙስሊሞች መገለጫ መሆን የለበትም። ሙስሊሞች ዓላማ አላቸው። ኑሯቸው በዓላማ የሚገፋ ነው። ከዚህ አንጻር ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ አለብን። አኗኗራችን ምን ይመስላል? ልፋታችን፣ ዋናው የህይወት ትልማችን ምን ማሳካት ነው?
ይሄንን ያላወቀ ሰው ወይም ጭራሽ የማያስብበት ሰው አብዛኛውን ጊዜ አኗኗሩ የሙስሊም አኗኗር አይሆንም። ለመኖር ብለው የሚኖሩት ሌሎች ናቸው። እኛ ለመኖር ብለን አይደለም የምንኖር። እኛ ዓላማ አለ። ወደዚህ ምድር ለምን እንደመጣን እናውቃለን። ከዚህ አንፃር አኗኗራችንን ማሳመር አለብን። አላህ በዚህ ላይ እገዛ እንዲያደርግልን እንማጸነዋለን። أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا القناعة والكفاف. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم إن الله عز وجل أمركم بأن تصلوا على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 በኔ ላይ አንድን ሰላዋት ያወረደ አላህ 10 ሰላዋትን ያወርድበታል ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የጁሙአን ቀን አስመልክቶ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ በሳቸው ላይ ሰላዋት ማውረድ ተገቢ እንደሆነ ተነግሮናል። ሰላዋት እንደሚታወቀው ዱዓ ነው። አላህን ነው የምንማጸነው። ሰላዋት ለማድረግ ድምጽን ከፍ ማድረግ አያስፈልግ፣ መጨፈር አያስፈልግ፣ ከሰዎች ጋር መቀላቀል አያስፈልግ። ጉዳይ ኖሮብን አላህን ሐጃ ስንጠይቀው እንደምንጠይቀው ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህንን መሰል ዱዓ ማድረግ ትልቅ ምንዳን የሚያስከተል ነው። ከጁሙዓም ውጭም ቢሆን ትልቅ ዚክር ነው። ከዚህ አንፃር በዚህ ላይ አድራ እንባባላለን። هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.